بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں امان اللہ ناصر اور اس وقت آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں جان جان بلوچستان. جی ناظرین, تو جس شخصیت کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا, میں اس کو پکڑنے میں کامیاب ہو گیا. وہ مجھ سے چھپنے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن پیچھا کرتے کرتے آخر میں یہاں پہ پہنچ گیا. اور یہ شخصیت اور کون ہو سکتا ہے؟ ایک منفرد فنکار اور میرا خیال میں ایک ناپید فنکار. میں ہماری اس معاشرے میں ہماری صوبے کی بات کروں, ان دونوں صوبوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ جس میں اس طرح کا فنکار ہمارے پاس نہیں ہے, اور یہ ہے اسفندیار خٹک صاحب, جو کتھک ماسٹر ہے, کتھک ڈانس کا یہ ماہر ہے. اور میں نے ان کا ایک پروگرام بھی آپ کو دکھایا تھا جو ہمارے اسٹوڈیو میں ریکارڈ ہو چکا تھا اردو میں, اسی جان جان بلوچستان میں. تو اب یہ مجھے ملے ہیں اور میں ان سے ہزارہ کمیونٹی کا, آج میں گیا تھا ایک اور جگہ, ان کے کچھ پروگرامز میں نے وہاں پہ ریکارڈ کیے, تو ان کے لباس کے بارے میں, کیونکہ آپ کا بھی جو ہے نا رنگوں کے ساتھ ایک خاص لگاؤ ہے اور آرٹ کے ساتھ آپ کا لگاؤ ہے. ان کا آپ دیکھیں دیواروں پہ بھی آرٹ ہے, کتابیں بھی ان کے آرٹ کا ہے, اور پھر ان کا جو زندگی ہے, قبائلی زندگی ہے, ان کے جو لباس ہے, جو ان کی جیولری ہے, ان کا ایک خاص رنگ ہے. تو کیا کہیں گے اسفندیار صاحب اس بارے میں آپ؟ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ, اور بہت خوش ہوں کہ یہاں پہ میں کوئٹہ آیا ہوں, اور پھر کوئٹہ میں خاص طور پہ یہ ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ جو آج ہم ان کا جو کلچر ڈے منا رہے ہیں, تو بہت خوشی ہو رہی ہے. اور میری طرف سے سب ہزارہ کمیونٹی کو اور باقی سب کو بھی یہ ہزارہ کلچر ڈے بہت بہت مبارک ہو. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہزارہ جتنی بھی چیزیں ہیں رنگ ہیں, اور رنگ خوشیوں کی علامت ہیں. یہاں پہ ان کے جو ہے نا ساری دست دوزی ہے, ہاتھ کا کام ہے, بہت ہی باریک, بہت ہی نفیس, بہت ہی شائستہ. ان سے ان کی کلتور کا, ان کی ثقافت کی یعنی بلندی کا احساس یہ ہمیں دلاتی ہے نا, کہ ان کی نقوش, ان کے انتخاب جو ہیں رنگوں کے بہت خوبصورت ہیں. اور یہ ایک بہت ہی خوش مزاج قوم ہے, بہت ہی ایک تہذیب یافتہ قوم ہے, اور بہت پیار کرنے والے لوگ ہیں. تبھی تو میں ان کے ساتھ پیار بڑھانے کے لیے آج شام کو رقص بھی کروں گا ہزارگی گانوں پر, تاکہ جو ہے نا جتنا آپ کسی کے قریب جاتے ہو اتنی آپ کی محبت بڑھتی ہے. تو یہاں پہ جو واسکٹ میں نے پہنی ہوئی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کتنے خوبصورت رنگ ہیں, یہ بھی ہزارہ واسکٹ ہے. اور جو باقی ہمارے بھائیوں نے جو ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں, وہ اس سے بھی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کیا یہ خوبصورت کلچر ہے. تو میں چاہوں گا کہ اسی طرح امن و امان رہے, تاکہ اسی طرح کے میلے چلتے رہیں, اور ہم آئیں اور ان کے ساتھ کھائیں پئیں اور ناچے گائیں. اور انشاءاللہ ہم رات کو جو ان کا پروگرام ہے, جہاں پہ اسفندیار خٹک صاحب اپنا کتھک ڈانس کا بھی ایک نمونہ دکھائے گا, تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دکھا دیں گے. تو میں اسفندیار صاحب کو انشاءاللہ پھر زحمت دوں گا, ہمارے اسٹوڈیو میں ان کو بلاؤں گا, ان سے بات چیت کروں گا, جو ان کا اپنا فیلڈ ہے کتھک کے بارے میں. تو میرے خیال میں یہ جو آرٹسٹ ہے, جو ڈانسر ہوتے ہیں یا جو پینٹنگ وغیرہ بناتے ہیں, تو ان کو اس طرح کا ماحول چاہیے ہوتا ہے, پرامن ماحول, جہاں پہ خواتین بھی پرامن پھر رہی ہے, جہاں پہ مرد بھی جو ہے وہ زبردست قسم کے, میں نے کتابیں بھی یہاں پہ دیکھی, دمبورے بھی یہاں پہ دیکھا, میوزیکل انسٹرومنٹس جو ہے, میں نے کھانوں کے بے شمار قسم ان کے دیکھے. تو میرے خیال میں یہ آپ کو بھی سوٹ کرتا ہے. بالکل بے شک. تو دیکھیں نا, ہر طرف خوشی کا سما ہے, دمبورا ہے کہیں, تو کہیں پہ ان کی خاص جو آئس کریم ہے, جو کلفی ہے ہزاروں کی, اور ہر طرف کتابیں ہیں. یہ کتابوں کی نمائش دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے, چونکہ کتابوں میں تاریخ ہے ان کی, کتابوں میں ان کی زبان کے بارے میں معلومات ہیں, کتابوں میں ان کی شاعریاں ہیں. تو میں چاہوں گا کہ لوگ آپ یہاں پہ آئیں, ہزارہ زبان سیکھیں, ان کی کتابوں سے علم حاصل کریں. تو یہ بہت اچھی بات ہے, چونکہ یہ ایک علم دوست قوم ہے ہزارہ قوم. تو یہ بہت اچھا ہے کہ اس میں ہر رنگ ہے, ساز سے لے کر خوراک تک, اور خوراک سے لے کر علم تک, سارے رنگ ہیں. اور خدا کر اسی طرح امن و امان کی صورتحال برقرار رہے, تاکہ یہ لوگ مزید آگے جائیں. ہاں, تو ناظرین میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کا جو یہ پروگرام ہے, یہ اسفندیار خٹک صاحب کے ایک کتھک ڈانس پہ. بہت شکریہ, بہت نوازش آپ کی. تو دیکھیے گا, میں بھی انجوائے کروں گا, آپ بھی مزے لیں.
ناظرین میں اس وقت مری آباد میں ہوں اور آپ کو پتہ ہے کہ اس پروگرام میں ہزارہ جو ہماری ایک خوبصورت کمیونٹی ہے ان کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں اور جناب اس وقت علینہ خان صاحبہ جو ہے وہ میرے سامنے آ گئی ہے اور علینہ نے آج قسم کھایا ہے کہ میں نے آج صرف اور صرف ہزارگی اور فارسی میں بات کرنی ہے تو جتنی فارسی مجھے آتی ہے میں اسے فارسی میں بات کروں گا. خوش آمدید علینہ صاحبہ. سلام بر شما، زنده باشین. خوش آمدید. شر اغلاس نگفتینا. شر اغلاس تاسو ټولو لیدونکو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ انہوں نے پشتو میں کہا جتنے دیکھنے والے ہیں وہ سب خوش آمدید. آلی شما دا اسٹال بارا کم گپ کو یہ شما کی اسنا حکیم خونی ہے شما یہ حکیمی دوائیاں اینجا شما ما کلن خود ما حکیم نیستیم ولی زما آده، زما مور، زما خورد دا ټول حکیمان دی. یہ کہہ رہی ہے کہ میری جو والدہ ہے جو میری بہن ہے وہ سب حکیم ہے لیکن میرا حکمت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو ہمیں یہ جو میڈیکل اور میڈیسن دوائیاں یہ مہنگی دوائیاں جو ہم روز رو رہے ہوتے ہیں کہ دوائیاں مہنگی ہو گئی ہے ان کی جگہ ہمیں یہ حکیمی دوائیاں استعمال کرنی چاہیے. فائدہ ایچی ہستا ہے یہ میڈیکل والا دوائی خوب ہستا یا حکیمی دوائیاں؟ این دوایی‌های سنتی قدیم هزاره مردمه که قبلا که دنیا مدرن نبود و دوایی‌های پیشرفته وجود نداشت، زنای ما، پدرای ما باورمند به این بودن که از این دوایی‌ها بلده مریضی‌هایی که دارن استفاده کنن بسیار خوبه و تا هنوز مثل یک رواج سنتی ایناست و تا هنوز مردمی حاضر از این استفاده نه و بسیار مفیدم واقع میشه. اس نے یہ کہا کہ یہ چونکہ سنت ہے جو حکمت ہے وہ سنت ہے. شروع میں ظاہر ہے یہ میڈیسن وغیرہ نہیں ہوتے تھے جو ہمارے میڈیکل کے ہیں تو یہ سنت طریقہ ہے یہ قدیمی نسخہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنا یہ جو کلچر ہے ثقافت ہے کیونکہ دوائی بھی کلچر کا ایک حصہ ہے. دوائیاں ہوں گے تو کلچر تندرست ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ بله بله دقیقاً. شما فهمیدی؟ ما 100% 50% گپایشم را فهمیدم. خواه علی یک چنده یکی علی کی هستا دوائیاں بسیار گران شده در بازار یہ انگریزی والا ادویات کی هستا. ما میخواهیم که شما یک پوری زبردست مرا جور کو تاکہ فارسی مرا قوی باشه. این نسخه داری یا نداری؟ ما برای که لهجه شما را یا زبان شما را به فارسی جور کنیم نسخه نداریم ولی مکاتب فارسی بلده شما داریم که شما باین و اونجا فارسی را یاد بگیرین. شاباش. انہوں نے کہا کہ اس کے لیے کوئی نسخہ نہیں ہے میرے پاس یا کوئی میرے پاس دوائی نہیں ہے کہ میں آپ کو فارسی سکھا سکوں. آپ ہماری فارسی اکیڈمی میں داخلہ لیں اور آپ فارسی سیکھیں. تو فارسی جو ہے ایک شیریں زبان ہستی ہے تو بہت پرانی بات ہے کہ فارسی جو ہے وہ بہت شیریں زبان ہے اور فارسی میں بہت سارے علم ہیں. آپ جب ہمارے جو علامہ اقبال صاحب ہے جو مرزا غالب صاحب ہے انہوں نے اپنے زمانے میں کافی ساری جو شاعری ہے وہ فارسی میں کی ہے. اور اسی طرح افغانستان میں یہ ایک قومی زبان تھا اور اس میں بہت سارے لوگ جو ہے نا بہت سارے ایرانی ہمارے شعراء جو ہے وہ سب فارسی میں. تو فارسی سیکھنا چاہیے کیونکہ فارسی میں بہت سارا علم پڑا ہوا ہے تو آپ اس علم کے خزانے تک پہنچ سکتے ہیں. بسیار تشکر علینہ صاحب. جهان سپاس از شما. سلامت باشین. این نام شما کی است؟ ای خانم است. یہ ای چرا؟ به خاطر که من فرزند خانزادای افغانستان از غزنی جاغوری هستم. ماشاءالله ماشاءالله. شما خوش باشی. بسیار تشکر. سلامت باش. سلامت باش. جی ناظرین اس وقت ایک اور اسٹال ہے. میں مری آباد کوئٹہ میں ہوں اور ہزارہ برادری کا یہ ایک فنکشن ہے. یہاں پہ میں موجود ہوں. میری ایک اور بہن ہے ان کا نام ہے صدیقہ صاحبہ اور صدیقہ صاحبہ کا جو اسٹال ہے اس میں مردانہ لباس بھی ہے ہزارگی اور زنانہ لباس بھی ہے اور جیولری بھی ہے ساتھ جو زیورات ہم لوگ جسے کہتے ہیں. لیکن میرا جو پسندیدہ چیز ہے وہ کھانا پینا بھی ہے. اس میں خرت بھی ہے کرت غوڑی وہ بھی ہے. تو جی آپ ٹیسٹ کریں. جی میں ٹیسٹ کروں گا. میں کہاں پہ چھوڑنے والا ہوں. پہلے آپ مجھے یہ بتائیں یہ جیولری کے بارے میں. یہ جیولری آپ لوگ کہاں سے لاتے ہو کیسے بناتے ہو کون دیتا ہے یہ جیولری؟ جیولری جو ہے ہمارا ثقافتی جیولری ہے نا. سب سے پہلے جو ہمیں ٹاسک دیا گیا تھا ہمارے جو ٹاسک ہے وہ برائڈل روم کا تھا نا جس کو ہم ہزارگی میں کہتے ہیں خانے بیری. تو ابھی جیسے آپ نے سوال کیا یہ جیولری نا
दुल्हन को हम ये बेसिकली बहुत कीमती होता है, क्योंकि जो सिल्वर गोल्ड होता है ये उससे बना हुआ होता है। तो इसके अलावा जो बेहतर जो ख़ास हमारे फंक्शन होते हैं, जैसे कि शादी ब्याह हो गया, दावत पे हो गया, जैसे कल्चर डे हो गया, हम ये चीज़ें पहनते हैं, हमारी पूरी कल्चर को ये रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली जो आबा व अजदाद से हमें ये चीज़ें मिलती आ रही है विरासत से। बाज़ औक़ात आप दुकानों पे भी आ जाइए, आपको नहीं मिलते हैं ना, जो ज़रगर होते हैं फिर हम उनसे ये चीज़ें बनवाते हैं। फिर बाद में जो आबा व अजदाद जो कुछ नस्ल आती है, कुछ अफगानिस्तान के भी है, हाँ, लेकिन अभी जो है हम ज़रगर से इसको अच्छा, मैंने ज़रगर देखे हैं जो क्वेटा में, वो जो तोपखाना बाजार कंदहार है, अक्सर वही के हैं, तो ये वही लोग बनाते हैं। वही लोग बनाते और ये चांदी के होते हैं। हाँ बिल्कुल चांदी के होते हैं। जैसे मैंने कहा सिल्वर जो स्टोन है ना, तो बहुत महंगे है। अभी तकरीबन जो ये मैंने पहनी है ना, ये तकरीबन 2 लाख से ज्यादा है। ये कीमत मत बताओ, ऐसे मेरा नियत खराब हो जाए, मैं चुरा ना लूं। नहीं, कोई बात नहीं, हमारे कल्चर में हर चीज इतनी महंगी है। हमारी हर चीज को आप देखिए इतनी महंगी अभी, जैसे हमने यहाँ पे भी बयान किया कि हमारी हर चीज आजरगी में हमने कहा सुबुक नहीं है, बहुत महंगा है, गिरंगे अच्छा, बहुत खूबसूरत अच्छा, है। ये लिबास के बारे में आप बताएं, ये जो खामक वाला काम है ना, जिस तरह ये मतलब जो कशीदाकारी है, ये आजकल कंप्यूटर से भी होता है, तो ये जो आपका जो काम है, ये वही सुई धागे वाला या कंप्यूटर? बिल्कुल हाथों से जो हम सिलाई करते हैं ना, ये वाला खमक है, काबतुमार है, ये 2 मेन जो है हमारा है, ग्राफ भी है। हमारी जो बहनें हैं वो अपने भाइयों के लिए ईद में जो है ना ये गला बना कर देता है। देख तस्वीरें देख सकते, पीछे देखिए हमने गला बनाया हुआ है, वो मर्दाना। ये अपने भाई को देंगे या खाली बस लटकाया हुआ है वहाँ पे? वो भाई को भी देते हैं, शादियों पे भी देते हैं, खास जो मेरे दूल्हे को देखिए। ये जो आपका ये भाई आया इसको देंगे या नहीं? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, देंगे। ये जो आपने कोशिश बीच में डाल दिया है, इसमें जरा किस्सा मशकूक हो गया। नहीं कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम जो है आप तंजीम वालों से बात करें, ये स्टॉल वालों से, जो स्टॉल मैंने सजाई है, बाकी मेरे साथ टीम वर्क था, 3-4 टीचर और थे मेरे साथ ना, तो ये हम सब ने सजाए। लेकिन जो है फिर ये जिस बंदों ने लाए हैं ना, आप फिर हम आपस में मुशावरत करके फिर आपको बताएंगे, इसीलिए दरमियान में शक का लफ्ज आ गया। अच्छा, अभी आप ये खा ले, बुसराक खा ले। नहीं, ये जो चीज है ये है खजूर, क्या है? नहीं बुसराक है ये, क्या ये किस चीज से बनता है? ये जो आटा है, आटे में हम जो है थोड़ा सा घी डालते हैं, अंडे डालते हैं, उसके साथ दूध डालते हैं, उसको अच्छी तरह से हम उसकी पेड़ियाँ बनाते हैं, खूबसूरत जैसे छोटे छोटे, फिर गोल करके इसको फिर सादा जो घी को फ्राई करते हैं, ये उसके अंदर फिर हम डिजाइनिंग करके निकाल किस तरह बनाते हैं इस तरह। और ये जो टिक्की है ये वाला, हाँ, ये आपके कल्चर में भी है तो मेरे ख्याल से। हाँ, फिर हमारा थोड़ा सा इस तरह, फिर आपका थोड़ा सा मोटा है ना, ये भी टिक्की है, आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट करें, एक वाला ले लें। नहीं, ये मैं बाद में खा लूंगा। ये जब मैं यहाँ से जाऊंगा, हाँ, एक बहुत बड़ा क्रेट लेके ये तमाम चीजें उसमें डाल के मैं यहाँ से ले जाने वाला हूँ। हाँ, इंशाल्लाह आपको दे देंगे, इसका ये मसला जो नहीं। फिर आपने इंशाल्लाह डाल दिया ना बीच में, इससे मुझे शक हो जाता है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला का नाम है, माशाल्लाह। अल्लाह का नाम है। मैंने ये कहा कि आप ऐसी कहेंगी तुम पे कुर्बान हो, ले जाओ पूरा दस्तरखान। इंशाल्लाह अल्लाह का नाम ले ले, इसलिए आप ले जाओ। अच्छा, ये जो मर्दाना लिबास है, इसमें जो कशीदाकारी है, ये भी कंप्यूटराइज है या नहीं? हाथों से गिराफ है इसमें। अच्छा, ये कितने का है आजकल? आजकल ये एक जोड़ा 30-40 हजार का आ जाता है। अच्छा। क्योंकि 1 महीने से ज्यादा इसमें मेहनत लगती है। ये हजारा खवातीन ये काम करती हाँ, हैं? सारा खवातीन अपने घरों में बैठ के ये करते आप हैं। लोग बाहर मुमालिक में भी, क्योंकि हजारे तो अब पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में फैल गए ना, कोयटा से इधर हम लोग बनाते हैं, भी दुकानें भी बन गई, औरतें किस तरह टीम वर्क है ना, बनाते हैं 1-2, उससे जो है गरीब औरतों के जो गरीब है, जिनका घर नहीं चलता, रोजी रोटी नहीं चलती, रोजगार मिलता हाँ, उनको एक किस्म का रोजगार मिलता है। हम दुकानों में ले जाते, फिर यहाँ से कार्गो करते हैं हम यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में। अभी माशाल्लाह से बहुत वेस्ट हो गया, सारा कल्चर जो है बड़े पैमाने पे काम हो रहा है। आप बहुत होशियार हो, हाँ, आप बहुत पैसे कमाएंगे इंशाल्लाह। और आप जो एजुकेशन का काम कर रही है, अपने बच्चों को पढ़ा रही है, मैं आपको सुर्ख सलाम करता हूँ। अभी आप जो है खैबर में और केटू में काम करते हैं, मैं तो आपको जानते हो, आप मेजबानी करते हैं, अपने जो है आपने मसरूफ, जितने आप मसरूफ है उसमें से आपने वक्त का अपनी मसरूफियात से आप इधर तशरीफ लाए, हमारी कल्चर को पूरी दुनिया में आप रिप्रेजेंट करें, चैनल है, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है, एक वीडियो
लाख लोग उसको देखते हैं ना। हमारा भी जो एक दफ़ा ये टीवी में चलेगा प्रोग्राम, उसके बाद ये सोशल मीडिया में भी चलेगा। और मेरी जो ये बहन है सादिका, ये इसी तरह शादी करे, रिश्तीन रहे, सच्चा रहे, इंशाल्लाह हम इसके साथ हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इधर आए, तशरीफ लाए। जी साथ एक टिक्की ले जाए। ये मैं वापसी में ले जाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। अभी मैं पहले प्रोग्राम रिकॉर्ड करूं, ठीक है ना, फिर ऐसा नहीं मैं आ जाऊं आप इधर ना हो। बस नहीं इंशाल्लाह मैं जी नाजरीन, इस वक्त वो सजाद गौहर साहब तो चले गए, उनका गाना भी आपने सुन लिया। अब ये जो दस्तरखान बिछी हुई है इसके बारे में ज़रा मैं मुश्किल से नाम है तो मैं बताने की कोशिश करूँगा उर्दू में, क्योंकि मेरे साथ जो अलीज़ादा साहब है वो उर्दू में कोई ज़्यादा उनकी उर्दू गुलाबी है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ज़रा अपनी गुलाबी उर्दू में आप तक ये बात पहुँचा सकूँ। ये जो है ये गंदम को तवे के ऊपर बना के, इसको हम पश्तो में तो नीने कहते हैं, शुमाचे में के गंदम बिरियो, ये गंदम बिरिये ये लोग इसको कहते हैं। और ये हमारे वो जो खुश्क गोश्त है जिसके बारे में मैं अक्सर बताता रहता हूँ, लांडी, और उसके साथ जो इन्होंने पटाटा है जो आलू कहते हैं जिसे हम, वो उबले हुए आलू है। और ये क्या कहते हैं? खदीत, ये इनका खदीत नाम है। और ये जो है ना ये तंदूरी रोटी जो है ये पूरे कोयटा में मरियाबाद वाली मशहूर है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी और सुर्ख रोटियां हैं। और ये जो है ना वही जो गंदम है और साथ में खुश्क जो शतूत है या तूत है उनको उन्होंने खुश किया है। और ये बड़ा मज़ेदार चीज़ है, इसको हम लोग तो बोरगई कहते हैं पश्तो में, ये इनको पेरेकी कहते हैं। और इसके दरमियान में एक चीज़ है गंदना उसको कहते हैं, वो गंदना भी डालते हैं और सब्ज़ी भी डालते हैं। और ये आप देखें कि एक गोल वो बना के और उसके अंदर जो है ना ये गंदना जो एक बिल्कुल घास की तरह होता है, लेकिन उसका बहुत खुशगवार और ख़ूबसूरत जायका है, तो वो उसमें डाल देते हैं। और ये जो एक ज़बरदस्त चीज़ है ये चावल से बनता है, ये जो है ना चावल है, और चावल में इन्होंने देसी घी जो है वो इन्होंने डाला है, हम पश्तो में जड़ गोड़ी कहते हैं। और ये जो है ये तो फिर गाजर है, और गाजर के साथ ये उबले हुए शलगम है, ये शलगम है। और बाकी वो भी पेरिकी का एक किस्म है। और ये जो है ये कुरुत है, और कुरुत को इन्होंने रोटी के ऊपर डाला हुआ है, और ये बहुत मज़ेदार चीज़ है। और ये भी उसी का एक किस्म है, ये जो है ना एक टिक्की है मोटी सी, उसको बना के फिर उसको टुकड़े टुकड़े करके और उसके ऊपर फिर ये कुरुत डाल के, और कुरुत के दरमियान में फिर वही घी आपको नज़र आएगा। ये इनका जो है एक टिक्की है, मोटी सी टिक्की। इसके बारे में मैं ये बता दूं कि हम लोग पठान लोग भी बनाते हैं जब हम सफ़र पे जाते हैं, और इनके जो ख़ास करके चरवाए जो तकरीबन 7-8 दिन के लिए वो अपना माल मवेशी ले जाते हैं, तो ये टिक्की जो है ना ये 1 महीने तक चलता है और ये ख़राब नहीं होती है, ये रोटी का एक खसूसियत है। और इसके अलावा जो है मैं आपको बता दूं कि ये जो एक चीज़ है इसको कुछ लोग उगरा भी कहते हैं, लेकिन ये क्या कहते हैं इसको? कोचा। ये कोचा मैंने दूसरे प्रोग्राम में भी आपको बताया था। ये छोले होते हैं और ये साबित मूंग होता है और इनका एक सालन जैसा होता है। और ये लोग जब बच्चे का दांत आता है या खुशी के मौके पे भी इस कोचे को जो है ना तकसीम किया जाता है। और इसके अलावा जो है ना आश पड़ा हुआ है, आश जो है ना ये गंदम से एक लंबे लंबे से, जिस तरह हम मैगी होते हैं इस तरह मोटे से, वो फिर खुश करते हैं और उसके बाद बनाते हैं। इसमें कीमे का भी इस्तेमाल होता है। ये एक किस्म का हलवा है जो मैंने आपको बताया था। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हज़ारा कम्युनिटी अपने नवरोज़ के दिन, अपने ईद की खुशियों में, अपनी शादी की खुशियों में ये लोग इस्तेमाल करते रहते हैं। अल्लाह ताला हमारी इस कम्युनिटी को सही सलामत अपनी हिफाजत में रखे, इनको इसी तरह अपने कल्चर और अपने खानों से और अपने इस इलाके से, जो इनका बहुत साफ़ सुथरा इलाका है मरियाबाद, इससे बहुत मोहब्बत करने वाले, इत्तेफाक करने वाले, ये दूसरे अक़वाम से भी मोहब्बत करने वाले, तो अल्लाह इनको ज़िंदा रखे। मैं प्रोग्राम का इख्तिताम करूँगा एक हज़ारगी नगमे पे जो दम्बूरों के साथ हमारे 2 गुलकारों ने गाया है, वो आपकी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूँ।